to me, baby, I've been waiting for a lifetime. Just keep on fading in all these photos, caught in the memories and captured in the highlights. Just keep on wasting. Glass after glass, I keep hoping you'll come around, drowning our fights in whatever can be found. 'Cause I've given in to all my demons lately. You know, might be easier just to let it go. Cut the cable short and the problem solved. Might be easier for you. I do it all night. You're my only lifeline. Sing for me, darling, it's been quiet for a day now. Can't bear the silence inside my own head. I keep on hoping somehow we can make this alright. Just keep on trying. Driving round in California, looking for something to make me stay. はい、こんにちは。スイートルームのレビューです。今日はですね、地元の仙台ウェスティンホテル仙台に泊まっています。マリオット修行はしてないんですけれども、あえてマリオット系のホテルに泊まっています。今日はコーナースイートっていう部屋に宿泊してます。なんでマリオットのホテルに宿泊してるのかっていうのはですね、この部屋で昨日ライブを行ったんですね。ちょっとネットワークがひどくて見てくださった方にご迷惑かけてしまったんですけれども、大変失礼しました。アーカイブ録画しておいたものがあるので、そこでなぜマリオットに宿泊しているのかっていうのはお伝えしています。もしよければそちらをご覧ください。自分はただのマリオットゴールドメンバーなので、アップグレードとかそういったものはありません。なのでいきなりスイートルームを予約してラウンジアクセス付きにしてラウンジに入ってっていう感じの形で予約をしました。でそのプランがマリオットポイント2万ポイントボーナスでつきますっていうものでした。まだ宿泊中のステータスではあるんですけれども、もう2万ポイントだけ先に入ってましたね。アカウントに入ってました。それだけはなんか早かった感じです。このコーナースイートっていう部屋なんですけど、なんかスイートというよりはどうなんですかね、ジュニアスイート扱いぐらいの部屋の広さかなっていう。椅子ソファーがあって、目の前が仙台市の西側の方の景色なんですね。で後ろにベッドがあってっていう感じなので、もう一つなんかリビングスペースみたいなそういうのはなくって、テーブルもちょこっとあって、であとはもうお風呂っていう感じなので、コーナースイートとはいうものの、そんなに広くないイメージの部屋になります。ラウンジ行きましたけど、
なんかやっぱ新鮮ですね。今までアコーとか GHA とかその辺りのホテルに宿泊してたので、もうマリオット自体も4年ぶりとかに宿泊しました。ラウンジ行ってカクテルタイムとかいただいたんですけど、平日なんでそんなに人はいなかったんですが、カレーが置いてあったのがすごく特徴的というか、レトルトとかじゃなくてちゃんと作ったカレーだと思うんですけど、美味しくいただきました。朝にもアルコールが置いてあるっていうのが特徴ですかね。特徴としては朝食で地元のもの、仙台のもの、宮城のもの、東北のもの、この辺りが食材で使われていたり料理があったりっていう感じで、地元の人、自分みたいな地元の人から見れば普通に食べるよねっていうようなものも結構置いてたりしたので、随分その地元食っていうんですかね、そういうのが出てるので、観光する方とかには、珍しいというか朝食自体も楽しめるんじゃないかなというふうに思いました。あとは今日車で来たんですけど、車は1泊1500円だそうです。何度もその出し入れはできるんですけど、地下の駐車場が時間貸しになってるらしくって、一度そのフロントか1階のベルデスクで無料にしてもらう処理をして何度でも出入りはできるんですけれども、その都度0円にしてもらう処理をしないとお金がかかってしまいますというところでした。なので駐車券は車の中に忘れずにちゃんと持ってきましょうっていうことですね。面倒なのでいちいち駐車場に戻ってまた取ってきて無料の処理してもらってっていう感じになっちゃうので、ちょっとそれだけ気をつけましょうという感じです。ウェスティン自体は、一度通常の部屋に泊まったことありますけど、スイートルームは初めてだったので、快適な滞在になったんじゃないかなと思います。多分ネットワークも動画配信とかなんか変なことしなければ全然普通のネットワークなんじゃないかなというふうに思ってます。Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smoke is in the bathroom.
I'm sure everything makes total sense when you're next to me. Even if I told you I could.
my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep in your worn out sweaters, thinking we'll be young forever. Driving in your mom's old hatchback, and we were in too deep. Cause I'm thinking we'll be young, be young, be young. Cause I'm thinking we'll be young forever. Cause I'm thinking we'll be young, be young, be young. Cause I'm thinking we'll be. Where did it begin? Where did it end? Hanging on loose strings, unable to bend. I never listened, trying to prove it, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep in your worn out sweaters, thinking we'll be young forever. Driving in your mom's old hatchback, and we were in too deep. 弊社の新しいコルクアイテムをちょっと一つ紹介します。ここに置いてあるんですけど、これなんですね。これをちょっと最近作りました。これ何かっていうと、ここからワイングラスが出てきます。要はワイングラス入れなんです。でこんな感じになっていて、でこれ自体もそのワインのコルク線、赤ワインとかで刺してあるような線をデザインして、でなんかその外側もコルク線っぽくちょっとデザインしてみました。でこれを何に使うかというと、旅先にマイグラスを持っていきませんかっていう提案をちょっとしたいなと思っていて、前にちょっとどっかの航空会社でビジネスクラスなのにウェルカムドリンクとかがプラスチックのコップで出てきましたっていうので、ちょっと話題になったというか問題になったというか、そういうことがあったと思うんですね。でその時に、これ入れられるの13、4センチぐらいの、そんなに大きくないグラスしか入らないんですけど、でもこうやって持っていけば、せっかくビジネスクラスに乗ったのにプラスチックのコップで優雅な気分を全く味わえないっていうようなことはなくなるというところで、ここにカトラリーセットとかも一瞬入るような感じにしているので、マイグラスを持っていってですね、で潰れないように硬さもある程度担保しています。カバンの中に忍ばせて、でウェルカムドリンクを飲むときに持ってきたからっていうので、これについてくださいっていう感じで
飛行機だけじゃなくって、例えば特急列車、国内の特急列車とか、結構その乗っている時間が長い列車とかでお酒ワインを持ち込んで車内で飲むっていうことをされる方もいらっしゃると思います。そんな時にマイグラス持っていくと思うんですけれども、そのマイグラスを入れるケースっていうことでプレゼントとして、お渡ししたりとか、そんな感じで使ってもらえるような形だといいなっていう、そういうアイテムをちょっと提案したいと思います。はい、というわけで今回のスイートルームレビューはここまでにしたいと思います。ではまたどこかのスイートルームでお会いしましょう。